In previous class, we discussed about what is CAD tools, what are the CAD tools, and what are CAM tools. Next, utilization of CAD CAM in industrial environment. Today in this class, we will discuss about CAD standards, database management system, data structures, etc. So I will share my screen. Please look into that. Okay. Is my screen is visible to you? Yes or not? Okay. 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 First of all, in this class, we will discuss about CAD standards. That means standard means a certification or evaluation process. In this, I'm discussing about CAD standards in point of CAD CAM software. That means we already know that CAD CAM is a application based software. Application based software that has been run by using graphic system. Graphic system consists of both hardware and software. Here in previous class we discuss about what are hardware components and what is software. In these standards we discuss about graphic standards. If any changes are made in both input or output devices, that software becomes obsolete. Obsolete means not for using. It becomes obsolete or destroyed. Here I am showing two standards and charts. These linkages are very useful. Please see it. First one is without graphic standard and second one is the with graphic standard. Here I am showing the linkage between input and output devices. First one, application data structure or model. That means it is the basic data or basic model about the requirement. Here I am taking one model. The model is given to the application program. Application program means software. The application program has to be run by using graphic system. That graphic system is given the commands to the input or output devices. Input devices, we are already know that what are the input devices and what are the output devices. Here the linkage between application program to the graphic system is very important. That has to be discussed in with graphic standard. In next figure, next chart is showing application or data structure same as without graphic standard, but here the changes are kernel core system or device handler system. Second one is the with graphic standard. Here I am also taking same system, application data or structure or model that will be given to the application program. Here I am changing and including with graphic system. Here I am including two graphical systems. One is kernel core and second one is the device handler or driver. Finally, input or output devices same as without graphic standard. Here, with graphic standard, same process like without graphics. And what are those kernel core and device handler systems? It will be later discussed later. So why I'm implementing, why we are taking these standards in CAD/CAM software? Because of evaluating CAD/CAM systems. So here I'm showing the needs for CAD/CAM systems. Why we are implementing these standards in CAD/CAM software? First one, application program portability. తెలుగులో Text చెప్పండి portable. సార్. ఏదమ్మా?
అంతా తెలుగులో చెప్పండి సార్. మొత్తం తెలుగులో అంటే అందరికి అర్థం అవుతుందా? అర్థం అవుతుంది కానీ సార్. ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా? లేదు కానీ సార్. ఎక్కడి నుంచి చెప్పమంటారు? ఫస్ట్ నుంచా? ఎక్కడి నుంచైనా చెప్పండి సార్. పై నుంచి అమ్మా అందరికి ఓకే అంటే తెలుగులో చెప్తాను, లేదు ఇంగ్లీష్ లో రెండు ట్రాన్స్లేట్ చేయమన్నా చేస్తాను, మీ ఇష్టం, ఎలా చెప్పమంటారు? ఒక్కసారి అందరూ మైక్స్ ఆన్ చేయండి. 4 మెంబర్స్ సార్ అటెండ్ అయింది. 4 మెంబర్స్ డిస్కస్ చేయండి. ఇంగ్లీష్ బెటరా తెలుగు బెటరా? వాళ్ళు అసలు మైక్ ఆన్ చేయలేదు సార్. మా 4 మెంబర్స్ రిమైనింగ్ తెలుగులోనే చెప్పండి సార్, అర్థమవుతుంది. తెలుగులోనే అర్థం అవుతుందా బాగా? ఓకే అమ్మ, ఓకే ఓకే అమ్మ, తెలుగులోనే చెప్పుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, క్యాడ్ స్టాండర్డ్స్. క్యాడ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా, మనము ఎలా అయితే ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతామో, బిఐఎస్ కోడ్స్. ఐఎస్ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇండియన్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్. కమింగ్ టు బిఐఎస్, బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్. ఇక్కడ కూడా మనం స్టాండర్డ్స్ ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నాము అంటే, క్యాడ్ క్యామ్ సిస్టమ్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలంటే ఒక స్టాండర్డ్ అనేది ఉండాలి. ఆ స్టాండర్డ్సే మనం ఇక్కడ క్యాడ్ స్టాండర్డ్స్ అనేది ఫాలో అవుతున్నాము. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫిగర్ చూస్తే మనకి అప్లికేషన్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఆర్ మోడల్. ఫస్ట్ ఒక బేసిక్ మోడల్ అనేది ప్రిఫర్ చేస్తాము మనము. ఆ మోడల్ని అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము, క్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. క్యాడ్ క్యామ్ సాఫ్ట్వేర్, దానికి ఇస్తాము ఆ బేసిక్ మోడల్ని. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిక్వైర్మెంట్ని అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్కి ఇస్తాము. ఆ ప్రోగ్రామ్ దేని బేస్ మీద రన్ అవుతుందంటే గ్రాఫిక్ సిస్టమ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వితౌట్ గ్రాఫిక్ స్టాండర్డ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, మనము గ్రాఫిక్స్ ఏమి ఎంటర్ చేయలేదు, ఓన్లీ గ్రాఫిక్ సిస్టమ్ అని చెప్పాము. దాని మీద ఇక్కడ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేసుకొని గ్రాఫిక్ సిస్టమ్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఫైనల్గా ఏంటంటే మనం ఇచ్చిన కమాండ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది స్టాండర్డైజేషన్ ప్రాసెస్, అది వితౌట్ గ్రాఫిక్స్ ఇంక్లూడ్ చేయకుండా ఉంటే. సెకండ్ వన్లో గ్రాఫిక్ స్టాండర్డ్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం ద్వారా ఏం చేంజెస్ వచ్చాయో చూద్దాం. సేమ్ ప్రాసెస్ వితౌట్ గ్రాఫిక్ స్టాండర్డ్లో ఎలా మూవ్ అయిందో సెకండ్లో కూడా అలానే మూవ్ అవుతుంది. ఒక మోడల్ తీసుకుంటాము, దాన్ని సాఫ్ట్వేర్కి ఇస్తాము. కానీ ఇక్కడ ఒక చేంజ్ అనేది వచ్చింది, కెర్నల్ కోర్ సిస్టమ్ అండ్ డివైస్ హ్యాండ్లర్ ఆర్ డ్రైవర్. ఇక్కడ చేంజెస్ ఏమయ్యాయి అంటే, కెర్నల్ కోర్ అండ్ డివైస్ హ్యాండ్లర్ అనేది నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఇవి వచ్చేసి రెండు హార్డ్వేర్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అమ్మా. ఈ గ్రాఫిక్ సిస్టమ్ బదులు నేను ఈ రెండు టర్మ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేశాను, కెర్నల్ కోర్ సిస్టమ్ ఆర్ డివైస్ హ్యాండ్లర్. ఇవి రెండు హార్డ్వేర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ దాని గురించి మాట్లాడదాం. నెక్స్ట్, ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద నీడ్స్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ పోర్టబిలిటీ. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ పోర్టబిలిటీ అంటే మనం షేరింగ్ అమ్మా. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ పోర్టబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అదర్ సిస్టమ్. Second one, picture data portability. That means sharing of picture files. That means JPEG format, PNG format, etc. Third one, text portability. That means sharing of text format like sentences, documents, formats, etc. Fourth one is the object database portability. Here, object database portability is nothing but sharing of database means nothing but files collection or following sequence of data. పోర్టబిలిటీ, ఈ అన్నిట్లో చూస్తే మనకి ఒకే టర్మ్ అనేది కనపడతా ఉంది. నీడ్ ఏంటంటే పోర్టబిలిటీ. పోర్టబుల్ మీన్స్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పోర్టబిలిటీ. ఈ నీడ్స్ వల్ల మనం ఏం చేసామంటే ఈ స్టాండర్డైజేషన్ అనేది జరిగింది. స్టాండర్డైజేషన్ ఏంటంటే మనం స్టాండర్డ్స్ కోసము 1974 నుంచి వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి సెర్చ్ చేసామమ్మా. ద సెర్చ్ ఫర్ స్టాండర్డ్స్ బిగన్ ఇన్ 1974. అప్పటి నుంచి వాళ్ళు సెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే మనకి స్టాండర్డ్ అనేది ఎలా ఉండాలి, కాస్ట్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి, కాస్ట్ ఎక్కువగా కాకూడదు. క్యాడ్ క్యామ్ సిస్టమ్స్ని ఈజీగా ఎవాల్యుయేట్ చేయగలగాలి.
ఆ టైంలో ఏమైందంటే జిఎస్పిసి గ్రాఫిక్ స్టాండర్డ్స్ ప్లానింగ్ కమిటీ అనేది ఒక కమిటీ డిసైడ్ అయిందమ్మా, స్టాండర్డ్స్ని డెవలప్ చేయాలి క్యాడ్ క్యామ్ సిస్టమ్స్లో. అప్పుడు ఆ జిఎస్పిసి ఏం చేసిందంటే కమిటీ గ్రాఫిక్ సిస్టమ్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసింది. గ్రాఫిక్ సిస్టమ్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. వన్ ఈజ్ కెర్నల్ కోర్ సిస్టమ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద డివైస్ హ్యాండ్లర్ ఆర్ డ్రైవర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇన్ సెకండ్ ఫిగర్ ఈ పాయింట్ ఏ పాయింట్ బి కనబడుతున్నాయమ్మా మీకు కెర్నల్ కోర్ సిస్టమ్ దగ్గర. పాయింట్ ఏ పాయింట్ బి లైన్స్. మా వాయిస్ వినపడుతుందా నాది? ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. ఇందా చెప్పాను కదా నేను తర్వాత డిస్కస్ చేస్తానని. ఇక్కడ ఏం లేదు, మనం మోడల్ని ప్రోగ్రామ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్కి ఇచ్చాము. సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ బ్రేకింగ్ ఇచ్చి నేను ఏ అనేది డినోట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ కెర్నల్ కోర్ సిస్టమ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఏ బి బ్రేక్ పాయింట్, నెక్స్ట్ డివైస్ హ్యాండ్లర్. ఈ రెండింటి మధ్య ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్లో వచ్చేసి మనం సాఫ్ట్వేర్కి మోడల్ అనేది ఇచ్చాము. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, పాయింట్ ఏ దగ్గర అట్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఏ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్ని మూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది. మూవ్ చేసి కెర్నల్ కోర్ సిస్టమ్స్ని అది పిలుస్తుంది. అది కాల్ చేసి తర్వాత ఏం చెప్తుందంటే నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ని పూర్తి చేయి అని చెప్తుంది. ఏ ఫార్మాట్లో అంటే లాంగ్వేజ్ బైండింగ్స్ అనే ఫార్మాట్లో పిలుస్తుంది. ఇవి రెండు హార్డ్వేర్ డిపెండ్ మీద రన్ అవుతాయి కాబట్టి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పిన పని కెర్నల్ కోర్ సిస్టమ్ పూర్తి చేస్తుంది. ఇదంతా గ్రాఫిక్స్ గురించి అమ్మా మనం మాట్లాడేది. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏ దగ్గర ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఏ దగ్గర జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు పాయింట్ బి, ద డివైస్ హ్యాండ్లర్ కాల్స్ ద డ్రైవర్ టు కంప్లీట్ ద టాస్క్స్ టు రిక్వైర్డ్. ఈ పాయింట్ బి దగ్గర ఏం చేస్తుందంటే డివైస్ హ్యాండ్లర్ డ్రైవర్ని పిలుస్తుంది. పిలుస్తుందంటే ఏం లేదు, దానికి టాస్క్ ఇస్తుంది. డివైస్ హ్యాండ్లర్ గివ్స్ ద టాస్క్ టు ద డ్రైవర్ టు కంప్లీట్ ద టాస్క్ గివెన్ బై ద అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్. జస్ట్ ఏం లేదు, ఈ బాక్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చిన కమాండ్స్ని ఈ రెండు కెర్నల్ కోర్ సిస్టము డివైస్ హ్యాండ్లర్ కంప్లీట్ చేస్తాయి అంతే. ఫైనల్గా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. అది ప్రాసెస్ విత్. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత జిఎస్పిసి కమిటీ. ఆఫ్టర్ దట్ జిఎస్పిసి కమిటీ decided to develop standard for CAD/CAM systems. They are namely, first one is the GKS, Graphical Kernel System. Graphical Kernel System is an approved by ANSI and ISO. ANSI is nothing but American National Standard Institute approved, and ISO Indian Organization for Standardization. ఈ జీకేఎస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే అది ఒక స్టాండర్డ్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయడానికి మనకి స్టాండర్డ్స్ అనేది కావాల్సి వస్తాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి జీకేఎస్. ఇది 2Dకి 3Dకి రెండింటికి కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫిక్స్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామర్స్ హిరారికల్ ఇంటరాక్టివ్ గ్రాఫికల్ సిస్టమ్. ఈ ఫిక్స్ కూడా సేమ్ యాజ్ నథింగ్ బట్ జీకేఎస్ గ్రాఫికల్ కెర్నల్ సిస్టమ్ లాగే ఉంటుంది, కానీ హై అండ్ ఫంక్షన్స్కి మనం ఫిక్స్ అనేది చేస్తాం. నెక్స్ట్ వర్చువల్ డివైస్ మెటాడేటా ఫైల్. వర్చువల్ డివైస్ మెటాడేటా ఫైల్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మెటా ఫైల్. ఈ వర్చువల్ డివైస్ మెటా ఫైల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక పిక్చర్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి. అంటే ఒక పిక్చర్ని మనం డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలంటే ఈ స్టాండర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం, వర్చువల్ డివైస్ మెటా ఫైల్. ఇప్పుడు మోడర్న్గా దాని నేమ్ మారి ఏమైందంటే కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ మెటా ఫైల్ అనేది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ VDI, వర్చువల్ డివైస్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. It is in modern days it is named as computer graphics interference. మీరు గ్రాఫిక్స్ వచ్చేటప్పటికి మనము మూవీస్లో చెక్ చేసేటప్పుడు CGI అని వేస్తాడు బాటమ్ లైన్లో, బాటమ్ కార్నర్ దగ్గర CGI అని వాడు రిప్రజెంట్ చేస్తాడు. కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఎవరైనా గమనించారా, ఐడెంటిఫై చేశారా? CGI అని ఉంటుంది. ఎలా అంటే కొన్ని ఎనిమల్స్ని కానీ ఒరిజినల్గా చూపించలేనప్పుడు CGI అని వేస్తాడు కార్నర్లో. కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ ఏందమ్మా, బోర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈగల్స్ కానీ
ఇలా ఒరిజినల్ గా రిప్రజెంట్ చేయలేనప్పుడు సిజిఐ అనే స్టాండర్డ్ యూజ్ చేస్తారు, అది గ్రాఫిక్స్ కి. అదే వచ్చేసి మనకి డివైస్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనే వాళ్ళము, ఇప్పుడు మోడర్న్ డేస్ లో కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అని పిలుస్తున్నాం. అది దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఐజిఈఎస్, ఇనిషియల్ గ్రాఫిక్స్ ఎక్స్చేంజ్ స్పెసిఫికేషన్. ఇక్కడ నేమ్ లోనే ఉంది మనకి ఎక్స్చేంజ్ స్పెసిఫికేషన్. స్పెసిఫికేషన్స్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఫైల్స్. హియర్ ఐఎమ్ ఎక్స్చేంజింగ్ files from one system to another system. In this standard, it is also approved by ANSI format. Next, coming to NAPLPS, North American Presentation Local Protocol Syntax. ఇక్కడ కూడా ఇది కూడా కెనడా నెక్స్ట్ ANSI ద్వారా చేత అప్రూవ్ చేయబడింది. దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే బోత్ టెక్స్ట్ ని నెక్స్ట్ గ్రాఫిక్స్ ని రెండింటిని కూడా మనం ఏం చేస్తాము ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేస్తాము. మా ఈ గ్రాఫిక్స్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? గ్రాఫిక్స్ స్టాండర్డ్స్ లో ఎనీ డౌట్? తెలుగులోనే కదమ్మా చెప్పాను, ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? స్టాండర్డ్స్ లో ఏమన్నా డౌట్ ఉందా ఇప్పటి వరకు చెప్పిన స్టాండర్డ్స్ లో? నో డౌట్ సార్. ఎవరైనా నో డౌట్ సార్. ఇంకేమైనా మార్చి చెప్పాలా? ఇలా అర్థమవుతుందమ్మా మీకు? ఓకే కదా? ఓకే సార్, అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఎందుకు ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి, క్యాడ్ సిస్టమ్స్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి మనం స్టాండర్డ్స్ యూజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ క్యాడ్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏందో చూద్దాం. ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏం లేదు. క్యాడ్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ డిఫైన్డ్ బై using of set of elements or set of items related to each other for describing relations. Okay, it is nothing but developing of graphical or non-graphical systems. ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏం లేదు. ఒక స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంది, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కానీ ఐటమ్స్ చేత కూడి ఉంటుంది, దాన్నే మనం డేటా స్ట్రక్చర్ అంటాము. ఇది ఎందుకంటే గ్రాఫికల్ సిస్టమ్స్ కానీ నాన్ గ్రాఫికల్ సిస్టమ్స్ కానీ డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా నెక్స్ట్ దాంట్లో ఉంది. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఏదైతే వర్టిసెస్, నెక్స్ట్ ఎడ్జెస్, సర్ఫేసెస్, బ్లాక్స్ కావాల్సి ఉంటాయో దానికి మనకి డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అది ఎలా అనేది మళ్ళీ చెప్తాను. దీంట్లో చూడండి, అది డేటాబేస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి ఇక్కడ చూడండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డేటాబేస్. డేటాబేస్ అంటేనే చాలా మందికి ఐడియా ఉంటుంది ఆల్రెడీ. డేటాబేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫైల్స్, storing and collection of files. We are storing the data into secondary storage space and collecting data at any time. We are using database. Database is nothing but a storage. We collect and store any data at any time, any point. Next, ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, డేటా స్ట్రక్చర్ లో మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఎడ్జెస్, వర్టిసెస్, సర్ఫేసెస్, బ్లాక్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను నేను. ఇది ఒక బీమ్ అనుకుందాం. ఇక్కడ B1 B2 అనే రెండు బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. A1 A నుంచి మనకి కనపడటం లేదా? లేదు సార్. పూర్తిగా ఆగిపోయిందా, బ్లర్ ఉందమ్మా? మీ ఎన్ అని ఒక్కటే చూపిస్తుంది సార్ పైన. చూపిస్తుంది. ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు ఓకే సార్. కనపడుతుందా? మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది సార్. ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు చూడు, ఓకేనమ్మా? లేదు సార్. మళ్ళీ కనపడటం లేదా? ఒక్క నిమిషం, నెట్ ప్రాబ్లం అమ్మా ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఓకే సార్. నేను ఆఫ్ చేస్తే మీకు కనపడుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ కనపడటం లేదా? కనపడుతుంది కదా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాక మనం డేటా స్ట్రక్చర్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఎడ్జెస్, వర్టిసెస్, సర్ఫేసెస్, బ్లాక్స్ కావాలనుకున్నాం కదా. ఇక్కడ నేను ఒక బీమ్ తీసుకుంటున్నాను.
B1 B2 బ్లాక్స్ అనుకుంటున్నాము. ఒక ఏరియా వచ్చి పెద్దది, ఒక ఏరియా వచ్చేసి చిన్నది. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఏ నుంచి జీ దాకా నొటేషన్స్ ఇచ్చున్నానమ్మా, అవి వచ్చేసి ఎడ్జెస్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను. అజ్యూమింగ్ దట్ ఫ్రమ్ ఏ టు జీ ఆర్ నోటెడ్ బై ఎడ్జెస్. నెక్స్ట్ 1 to 7 those are named as vertices. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఏ నుంచి జీ దాకా నేను ఎడ్జెస్ అనుకుంటున్నాను, నెంబరింగ్ సిస్టమ్స్ అంతా వర్టిసెస్ అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి నేను ఎలా కనెక్టివిటీ ఇస్తానో. ఈ సెకండ్ పిక్చర్ లో 1AB అంటే నేను ఎడ్జెస్ ని వర్టిసెస్ ని సేమ్ టైంలో నేను యాడింగ్ చేస్తున్నాను. కనెక్టివిటీ వర్టిసెస్ హియర్ A and B and C, that means connecting from A to G in the format of combining edges and vertices. This is the connectivity of vertices. Next, it will be clear that in D, data structure based on vertices. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, A14 ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫిగర్ లో ఫస్ట్ ఫిగర్ లో చూడండి, ఏ అని నోటేషన్ ఇచ్చిన దగ్గర మనకి లెఫ్ట్ కార్నర్ లో 1 ఉంది, రైట్ కార్నర్ లో 4 ఉంది. డేటా స్ట్రక్చర్ ని ఎలా మన కనెక్టివిటీ ఇవ్వాలో చూడండి. బేస్డ్ ఆన్ వర్టిసెస్, మనం వర్టిసెస్ అని వేటిని అనుకున్నాము, 1 2 3 4 కదా, అందుకని నేను ఎడ్జ్ ని ఏ అనుకుంటున్నాను. ఆ ఎడ్జ్ కి కనెక్టివిటీ ఏమేమి ఉంది, 1 and 4. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బి 1 and 2, ఇన్ సి 2 and 3, ఇన్ డి 3 and 4. ఇలా వర్టిసెస్ ని కనెక్ట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ బ్లాక్స్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ లో మిస్ అయినట్టుందమ్మా, అది B1. లార్జ్ ఏరియా ఇస్ నోటెడ్ యాజ్ B1, స్మాల్ ఏరియా విల్ బి B2. అర్థమైందా ఇది? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఒక్కసారి. అర్థమైంది సార్. ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ ఏ నుంచి జీ దాకా మనము ఎడ్జెస్ అనుకున్నాము, మిగతా రిమైనింగ్ అంతా వర్టిసెస్ అవుతాయి. దాని కనెక్టివిటీని చూపిస్తున్నాం అంతే. ఒక ఎడ్జ్ని తీసుకున్నాం అంటే అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కనెక్ట్ అయిందో ఆ పాయింట్ ని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అంతే. దాన్నే మనము డేటాబేస్ అంటాము, యూజింగ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డేటాబేస్ మోడల్స్. ఇప్పుడు దాకా మనము డేటాబేస్ అంటే చూసాము. ఫ్రమ్ దిస్ డేటాబేస్ మోడల్స్ we are know about what are the different types of database models. Here 3 models are there. First one is relational database model, second one is the hierarchical, and third one is the networking concept. Coming to relational database model, this describes only storage. All database models are used to describe about only storage space requirement. Here in relational database model, we are storing the data in type of tables. Okay, tables. Only the disadvantage of relational database is that at any point we require access the file, sorting is required. Sorting means shuffling process is required. So this is the basic disadvantages of this type relational database model. రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ అంటే ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ ఇక్కడ డేటాబేస్ అంటేనే మనం స్టోర్ చేసుకునేది. డేటాబేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టోరేజ్ టైప్. ఇక్కడ మనం ఏం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము, డేటాని టేబుల్ ఫార్మేట్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం. ఆ ఫిగర్ కూడా నేను చూపిస్తాను క్లారిటీగా. టేబుల్ ఫార్మేట్లో మనం వచ్చిన డేటా స్ట్రక్చర్ని స్టోర్ చేసుకుంటాం అది. కానీ దీంట్లో డిసడ్వాంటేజ్ మనకి ఏముంటుందంటే, మనం స్టోర్ చేసుకునే డేటా అనేది టేబుల్స్లో చేస్తున్నాము. మనకి మిడిల్ ఆఫ్లో ఏదైనా డేటా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే సార్టింగ్ అనేది కావాలి. ఫస్ట్ నుంచి అయినా రావాలి, లేదంటే వీటిలన్నిటిని షఫిల్ చేసి పైన కిందకి అలా షఫిల్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఇదే దీని యొక్క మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్. సెకండ్ వన్కి వచ్చేసరికి హిరారికల్ డేటాబేస్. హిరారికల్ అంటేనే దాంట్లోనే ఉంది ఫాలోయింగ్ ఏ ట్రీ స్ట్రక్చర్, సేమ్ యాజ్ నథింగ్ బట్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ సిమిలర్లీ. బట్ కమింగ్ టు హిరారికల్ డేటాబేస్, it is in the format of tree structure. In this I am showing all examples for database models. In second one I am showing about, previously we discussed about data structure in a format of B, large area and small area. Here I am representing relational line or curve.
A14 ఇందాక చూసాం కదమ్మా మనము A14 B12 ఎడ్జెస్ని వర్టిసెస్ని ఎలా కాంటాక్ట్ ఇవ్వాలి కనెక్ట్ చేయాలని దాన్నే టేబుల్ ఫార్మేట్లో చూపిస్తే రిలేషనల్ డేటాబేస్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ కింద చూడండి ఇక్కడ ట్రీ స్ట్రక్చర్స్ విజిబుల్ అవుతున్నాయి కదా, ఈ ట్రీ స్ట్రక్చర్ ఫార్మేట్లో చేస్తే మనం హిరారికల్ డేటాబేస్ అవుతుంది. టేబుల్స్లో అయితే రిలేషనల్ డేటాబేస్, ట్రీ స్ట్రక్చర్లో అయితే హిరారికల్ డేటాబేస్. ఇక్కడ మనము టాప్ ఆఫ్ ద ట్రీని మనం ఏమంటామంటే రూట్ అని పిలుస్తామమ్మా. ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లము, హిరారికల్ సేమ్ రిలేషనలే కదా, ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం ఉందంటే ఈ ట్రీ స్ట్రక్చర్ వల్ల కూడా మనకి మిడిల్ ఆఫ్లో ఏది తీసుకోవాలన్నా కానీ ఎయిదర్ మనము బాటమ్ నుంచైనా రావాల్సి వస్తుంది, లేదంటే టాప్ నుంచైనా రావాల్సి వస్తుంది. మిడిల్ ఆఫ్లో ఫైల్స్ని మనం యాక్సెస్ చేయలేము. ఇది ట్రీ స్ట్రక్చర్ వల్ల, దట్ మీన్స్ హిరారికల్ డేటాబేస్ మోడల్ వల్ల ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ వన్, నెట్వర్క్ డేటాబేస్. Network database is used for many to many corresponding more directly to than hierarchical model. It is very useful compared to hierarchical and relational database, but here in this one disadvantage is also there. The disadvantage of this model is undue complexity both in database structure. That means networking is nothing but connecting of all elements by using concept of నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ మనము ఒక కాలేజ్ని తీసుకుంటే కాలేజ్ ఎవరి ద్వారా రన్ అవుతుంది, ఫస్ట్ దానికి చైర్మన్ ఎవరు, చైర్మన్ నుంచి లాస్ట్ లేబర్ దాకా కాన్సెప్ట్ అనేది నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్ అనేది జరుగుతుంది. ఎవరికి ఎవరు కమాండ్స్ ఇస్తారు, ఎవరి ద్వారా వర్క్ జరుగుతుంది అంటే టాప్ మేనేజ్మెంట్ టాప్ లీడర్షిప్ నుంచే వర్క్స్ అనేది జరుగుతాయి. వాళ్ళ కమాండింగ్ నుంచే ఆ స్టేట్స్ని బట్టి ఆ స్టేట్ ఆఫ్ లెవెల్ని బట్టి వర్క్స్ అనేది జరుగుతుంటాయి. ఇదే నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్. మధ్యలో ఎవరు కమాండింగ్ ఇవ్వడానికి కుదరదు. ఫస్ట్ టాప్ ఆఫ్ ద మెంబర్షిప్ అంటే టాప్ ఆఫ్ ద లీడర్ నుంచే కమాండ్స్ అనేది రావటం జరుగుతుంది. మిడిల్ ఆఫ్ నుంచి ఎవరు కూడా కమాండ్స్ ఇవ్వలేరు, జరగదు కూడా. ఇది నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్, నెట్వర్కింగ్ డేటాబేస్. దాని గురించి ఇక్కడ ఒక చిన్న రిప్రజెంటేషన్. సర్ఫేసెస్, ఎడ్జెస్, వర్టిసెస్ సేమ్ ఇది కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్ బేస్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫైనల్, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. Database management system is a software. Here we can use or modify any file in middle of any work. Here I am showing about the database management system. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు దాకా మనం డేటాబేస్ మోడల్స్ గురించి, డేటాబేస్ గురించి, డేటా స్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. కమింగ్ టు డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, ఈ పేరులోనే మనకి మీనింగ్ ఉంది. డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే మేనేజ్మెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ యూజింగ్ ఆర్ మాడిఫైయింగ్. మాడిఫైయింగ్ మీన్స్ ఎడిటింగ్. ఇక్కడ చూస్తే మనమే ఒక యూజర్ అనుకోండి, మనం యూజర్ అయ్యి మనము ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేసాము. క్రియేట్ చేసి డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్కి ఇచ్చాము. ఈ సిస్టమ్కి ఇస్తే ఆ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసుకుంది. ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్కి డేటాబేస్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. డేటాబేస్లో మనకి ఫైల్స్ కానీ ఏదైనా కానీ స్టోర్ అవుతాయి. మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఒక సెక్యూరిటీ దానికి, డేటాబేస్కి. డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ స్టోరేజ్ అయిన దానికి ప్రైవసీ కల్పిస్తుంది. మనము ఏదైతే యూజర్గా, ఆర్గనైజర్గా, ఓనర్గా ఉంటామో మనమైతేనే యాక్సెస్ చేయగలము. దానికి ఒక ప్రైవసీ ఉంటుంది. ఇది the purpose of implementing database management system is used for only commercial purpose, not for own purposes, commercial or business purpose. ఇక్కడ చూడండి, మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ నేను ఒక యూజర్ని, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ నా దగ్గర ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఫైల్స్ కానీ ఉన్నాయి. నేను అది డిబిఎంఎస్కి ఇచ్చాను. డిబిఎంఎస్ అంటే అది ఒక మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ అదేం చేస్తుంది, ఇచ్చిన ఫైల్ని డేటాబేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. నేను మిడిల్ ఆఫ్లో ఎప్పుడైనా కానీ యాక్సెస్ చేయాలి అంటే నా ఫైల్ని, యాక్సెస్ మీన్స్ తీసుకోవాలి, యూజ్ చేసుకోవాలి, లేదా మాడిఫై చేయాలంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్కి ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి యూజర్ దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలడు. ఇది లింకేజ్. నెక్స్ట్ కింద చూడండి, అది వచ్చేసి సింప్లిఫైడ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. అసలు కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఒక యూజర్ ఉంటాడు, ఆ యూజర్ ఇచ్చిన డేటా అనేది సిపియూలో సేవ్ అవుతుంది. సిపియూ అంటే ఇక్కడ హోస్ట్. సిపియూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ మెషిన్, డిబిఎంఎస్.
ఆ ఇచ్చిన డేటా మొత్తము డేటా బేస్ డిస్క్స్ అని ఉంటాయమ్మా. ఈ డిస్క్లు అంటే ఏం లేదు, ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ ఒక్కో దగ్గర ఒక్కో డిస్క్ లో సేవ్ అవుతుంది. మనం ఇచ్చిన ఒక్కో ప్రియారిటీని బట్టి based on priorities the data will be stored in database disks. డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే డౌటే పడవలేదు. ఇక్కడ మనము స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఎప్పుడైనా కానీ దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఓన్లీ కమర్షియల్ కి బిజినెస్ పర్పస్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం జరగదు. ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ అమ్మా. ఎందుకంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ ని మనం ఫాలో అయ్యేటప్పుడు ఏదైనా ఓన్ డెసిషన్స్ కానీ సెల్ఫ్ చెకింగ్ కానీ జరగాలంటే డిబిఎంఎస్ సిస్టమ్ ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుంది. అందుకే మనము ఈ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఈ కాన్సెప్ట్ తో మనకి పార్ట్ ఏ ఫినిష్ అయిందమ్మా, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు మైక్స్ ఆన్ చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి కంప్యూటర్. కమింగ్ టు పార్ట్ బి, వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్. ఓకే, ఇన్ గ్రాఫిక్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ 2D and 3D. నెక్స్ట్ లేయరింగ్, కలరింగ్, షేడింగ్, algorithms, etc. With this concept, part A ended. Please switch on your mics. If you have any doubts, please ask me. మా మైక్స్ ఆన్ చేయండి. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎవరికైనా? Any doubt in this session about standards, database models, what is database? Okay, Anamala replied, no doubts. Anyone? మనం డిస్కస్ చేసిన తెలుగులోనే కదా, చెప్పండి, రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఉన్నారు కదా, ఎంతమంది ఉన్నారు? సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు. బ్రహ్మయ్య, రామయ్య. చెప్పండి సార్. చెప్పండి, మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ సెషన్స్ లో? నో డౌట్ సార్. నో డౌటా? నో డౌట్ సార్. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్.